مجھے نہیں لگتا کہ دعا کرنے سے کچھ ہوگا. اس کی طاقت تو پہیلیوں میں ہے. کیا خوب کہا ہے میرے آقا، پہیلیاں تو بے وقوفوں کھیل ہے. اس کا جواب دو سیمسن. ایک شہزور جس نے شیر کا شکار کیا اپنی شادی کی ضیافت میں خود شکار ہو گیا. کیا میری قوم سے کیا ہوا وعدہ پورا ہوگا؟ ہاں، مگر یہ پہلی کا جواب تو نہیں. کیا مجھے واقعی تمہارے حوالے کر دیا ہے؟ یقیناً تم رسیوں سے بندھے ہوئے ہو. تم پاگل ہو چکے ہو. پہیلی پوچھنے کی مہارت ختم ہو چکی ہے. یہ لہی کا علاقہ ہے؟ آسمان بھی اس کے خلاف ہو گیا ہے. خداوند میرے خدا، میری آواز سن. مجھے زور بخش کہ میں تلوار کا سامنا کر سکوں. مجھے فراموش نہ کر. مجھے قوت بخش. میں ان شیروں کو مار گراؤں جنہوں نے میرا غلہ برباد کیا. میری پیاری کھوپڑی میری آواز سن. انہیں اپنی قوت دکھا میرے خدا. رسیاں توڑ ڈالی. اس کے خدا نے اس کی دعا سن لی. جلدی کرو، پکڑو اسے. زندہ پکڑنا، زنجیریں ڈالو. بچاؤ بچاؤ، ہمیں بچاؤ بچاؤ. اٹھاؤ اسے، بے وقوف، میرے بازو دب رہے ہیں. شیطان کی اولاد. عام آدمی کے بازو میں اتنی طاقت نہیں ہوتی، اس میں بہت طاقت ہے، جنگی ہتھیاروں سے بھی زیادہ. جب اس نے اپنے خدا کو پکارا تو بادل گرج اٹھے، بجلی چمکی اور ہوا کا زور. سپاہی مارے گئے ہزاروں کی تعداد میں. ان گنت مرے پڑے ہیں وہاں پہ. اس کے پاس ہتھیار کون سا تھا؟ ہمارے لیے شرم کی بات ہے، گدھے کے جبڑے کی ہڈی سے مار کھا گئے ہم. وہ مسخرے کا کھلونا. کوئی بھی تلوار اس کا مقابلہ نہ کر پائی. سب اس کے سامنے ایسے گرے جیسے درانتی کے سامنے گندم. یہ سب کیسے ہوا؟ وہ آدمی کون ہے جس نے ساری فوج کو مارا؟ کیا ہمارے پاس رتھ نہیں جو اسے یہاں تک لاتے؟ اس نے ایک ہاتھ سے رتھ کو اوندا کر دیا. وہ ایک تنگ گھاٹی میں لڑ رہا تھا. ہم نے آخری دم تک اس پر حملہ کرنا چاہا. جو پیچھے تھے وہ آگے کھینچتے چلے گئے، جو آگے تھے وہ اس کی طاقت کی وجہ سے پیچھے جاتے ہوئے تلواروں سے کٹے گئے. موت کی اتنی بھیانک آندھی ہم نے کبھی نہیں دیکھی. اور پورے رامت لئی پر گدھ منڈلا رہے تھے. اور سیمسن پہاڑوں کی طرف بھاگ گیا. لے جاؤ اسے اور مرم پٹی کرو اس کی. اب اتھر کہاں رہ گیا ہے؟ میں یہاں ہوں میرے آقا. آقا؟ کس کا؟ اس فوج کا تو بالکل نہیں. تم ہمیں اپنی فتح کے بارے میں بتانے آئے ہو؟ تمہاری بہادری کا پورا قصہ سن چکا ہوں. اس نے بتایا کیسے تمہارا جاباز شیر حملہ آور ہوا اور اس نے اس کا سر خود سمیت انڈے کی طرح توڑ ڈالا. اور وہ کس چیز سے؟ عظیم شہزادہ اتھر،
सबको बताओ तुमने किस हथियार से शिकस्त खाई। हाँ हाँ, बताओ इन्हें, बोलो। गधे के जबड़े की हड्डी से। सरदार अथर, उनका फौजी गवर्नर, फलस्तिया का शहजादा, फौज का हाकिम, गधे की जबड़े की हड्डी से मार खा गया। हमारी फौज दुश्मन को अपने वार से तितर बितर करने वाली, उनके आगे से तेजी से निकल जाने वाली, पूरी दुनिया फतेह करने वाली गधे के जबड़े की हड्डी से मार खा गई। क्या तुम सिपाही हो या बेवकूफों के हाकिम के एक मस्खरे? क्या तादाद है उन लश्करों की जो हमारी कयादत में हैं? 600 रथ भारी और 1000 थोड़े हल्के। अच्छा। 500 तेज रफ्तार ऊंटनियां, 2000 घुड़सवार, महल के पहरेदार, इसके अलावा 3000 बेहतरीन नेज़े चलाने वाले, और इसके अलावा 8000। हाँ हाँ, फिर भी हमने मात खाई गधे की जबड़े की हड्डी से। मैं 5 सूबों का हाकिम दुनिया के सामने तमाशा बनूंगा, अपनी रियाया के सामने भी। एक चरवाहे ने मेरी फौज को रौंद दिया, इसे ऐसे मत रखो बेवकूफ। फसलें जला दी, कारवान लूट लिए, वो भी मेरे अपने शहर के दरवाजों पर। मैंने 10,000 सिपाही मांगे थे कि उन दानियों को हमेशा के लिए खत्म कर दूं, मगर आपने मुझे जजिया लेने वाले फराहम किए। उन्होंने ही सैमसन को तुम्हारे हवाले किया, वो तुम ही थे जो उसे पकड़ न पाए। सैमसन के पास अनजानी कुव्वतें हैं, कोई राज जो उसे इंसान से बालतर ताकत बख्शता है। कोई आदमी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन एक औरत उसका मुकाबला कर सकती है। सैमसन की ताकत में भी कमजोरी होगी। दुनिया में कोई ऐसा मर्द नहीं जो अपने राज किसी औरत के साथ न बांटता हो। हम में से ज्यादातर अपना सोना औरत से बांटते हैं। जो रस्सियों से बांधे नहीं जाते वो दामन तबस्सुम में फंस जाते हैं। तुमने रस्सियां इस्तेमाल की हैं सर। तुम्हारा क्या मंसूबा है डिलैला? क्या उसके सर में मैखे गाड़ना चाहती हूँ जैसे कनानी आइल ने किया था? नहीं, ये मेरा मंसूबा नहीं। लैला, तुम ऐसी औरत को जानती हो जो फुसला सके उस वैशी को, उस कातिल को? हाँ मेरे आका, मैं सैमसन को आपके हवाले करूंगी। तुम दिलाइला? तुम पकड़वाओगी सैमसन उस शैतान को? खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। सांड के मुकाबले में फाख्ता। औरत पर भरोसा, मुसीबत को गले लगाना। तुम्हारी जानिसारी दिल को छू गई, मगर उसे पकड़वा कर तुम्हें मिलेगा क्या? आपकी नजरे करम। वो तो पहले ही से है, क्या तुम्हें सिर्फ यही चाहिए? नहीं जहांपना। अपनी कीमत बताओ, अदा कर देंगे। क्या कोई नुमाइशी चीज चाहिए जौहरी की गली से? आप बहुत सखी हैं। सर आप मुझे बताओ, तुम्हारे उस काफिले की कीमत क्या थी जिसे सैमसन ने लूटा था? 1100 चांदी के सिक्के, ये उसका हिसाब है। यही मेरी कीमत है, 1100 चांदी के सिक्के। 1100? ये कीमत बहुत ज्यादा है। इतना भारी तावान मामूली चरवाहे के लिए? चांदी खून से बेहतर है, हम अदा कर देंगे। 1100 चांदी के सिक्के अलग अलग अदा करोगे? क्या हम सब 1100? बहुत ज्यादा है। क्या मजाक है? क्या कर रही है? इसका मजाक है। पागल हो गई हो तुम। मेहरबानी से